할렐루야. 성도 여러분, 추수감사절 잘 보내셨는지요? 이번 주부터 크리스마스 전주까지 이제 4주간 대강절로 지키게 됩니다. 이 대강절의 컬러는 보라색입니다. 대강절을 대강 보내는 것이 아니라 예수 그리스도의 오심을 기다리는 절기입니다. 예수 그리스도 안에서 우리가 누리게 된 구원의 소망과 영생의 기쁨으로 인하여 하나님께 감사하시기를 바랍니다. 뿐만 아니라 가족과 이웃, 가난한 자와 소외된 자, 슬픔과 고통 가운데 있는 사람들에게 성탄의 기쁨을 선사하기 위해 카드와 작은 선물, 행사와 음식을 준비하고 나눔으로써 예수님의 그 촛불이 꺼지지 않고 계속 내 가슴과 우리 가운데 타오르기를 기도합니다. 몇 가지 광고 말씀드리겠습니다. 계속해서 온라인 예배와 오프라인 예배 병행되고 있습니다. 여러분 온 전심을 다해서 하나님 앞에 중심으로 예배하시기를 바랍니다. 2021년을 위한 매일 가족 기도회 계속 진행하고 있습니다. 여러분 매일 하루에 짧은 시간이라도 가족들과 손을 잡고 2021년을 기도와 말씀으로 강건하게 가족들이 믿음 안에서 성장할 수 있도록 준비하시고 기도하시기를 바랍니다. 우리 다 같이 마음을 모아서 살아계신 하나님 앞에 예배 드리도록 하겠습니다. 묵도하시겠습니다. 너희는 주의 길을 준비하라. 그의 오실 길을 곧게 하라. 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 곧아지고 험한 길이 평탄하여질 것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같으니라. 아멘. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님, 오늘도 우리를 예배의 자리로 초대해 주신 주님의 은혜에 감사를 드립니다. 죄와 허물로 인하여 영원한 형벌을 면할 수 없었던 저희를 한량없는 예수 그리스도의 은혜로 구원하여 주신 주님을 찬양합니다. 탄생하실 아기 예수님의 오심을 기다리며 저희들 대강절 첫째 주일을 맞이하였습니다. 하늘의 높은 영광을 버리고 이 땅에 가장 낮고 초라한 모습으로 오실 주님을 사모합니다. 세상 일에 분주히 지내다가 오실 주님을 적당히 맞이하지 않게 하시고 잘 준비된 마음의 자리에 모시게 하옵소서. 더럽고 추한 욕심과 이기심을 다 내려놓고 깨끗하고 정한 마음으로 주님을 맞이하게 하옵소서. 이 한 시간 오로지 주님의 성령만이 이 예배를 주관하사 한없는 은혜와 사랑, 생수가 흘러넘치게 하옵소서. 오늘도 우리의 예배를 기뻐 받으시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘. 넘쳐는 주님의 사랑과 거룩한 보혈의 공로를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나볼 때까지 우리를 깨끗게 한 피는 아멘 무궁한 생명의 물이새 생명의 구원을 받은 자 하나님 찬양을 합시다. 할렐루야. 예수는 우리를 깨끗게 하시니 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 주님의 거룩한 보혈을 날마다 입으로 간증해 담대히 싸우며 나가세. 아멘. 천국에 들어갈 예수는 우리를
붙잡고 날마다 이기며 나가세. 머리에 면류관 쓰고서 주 앞에 찬양할 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 이게 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 다시 한번 선포합니다. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 이게 하셨네. 눈보다 더 이게 하셨네. 아멘. 눈보다 더 이게 하셨네. 아멘. 주님의 보혈의 능력을 찬양합니다. 할렐루야. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. 항상 진실케 내 맘 바꾸사 하나님답게 하여 주소서. 주는 토기장이 나는 진을 날 믿으소서. 항상 진실케 내 맘 바꾸사
주소서. Hey everyone, let's all get up to our feet right now and let's worship the Lord together. Are you ready? Put a smile on your face. Here we go. I want to be like Jesus. 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 Give me a heart that's pure and true, kind and loving in all I do, full of mercy for all who come, running into the Father's arms. I want to be like Jesus. 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 I want eyes that see you. I want ears to hear you. Feet that follow after you. I want to be just like you. I want to be like Jesus. 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 If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know, because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know, because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, we can trust Him, we can trust Him. Hello and welcome to the Sunday News. All month long, we have been receiving breaking news from all sorts of prophets from the Bible. Let's review them together. First, we heard from the prophet Micah, who reminded us that we can stand up for what's right, and we can do what's right when we see that everything is going wrong. We heard from the prophet Amos that to worship God means to worship sincerely with everything that we have and with our lives as well. Then we heard from the prophet Zephaniah, who reminded us that we can count on God through tough times and regular times. God can always be counted on. And today, we are going to hear from the prophet Isaiah. Now, prophet Isaiah also had a similar message, and he had a lot of breaking news to report. His book in the Bible has 66 chapters. Now let's turn to our favorite field reporter, giving us our breaking news from the prophet Isaiah. This is Jenny here with more breaking news. Today we are talking to the prophet Isaiah. Isaiah, thank you for being with us today. I understand you have made some observations you want to share with the world. Yes, Jenny. You see, God has always done awesome things we did not expect and gladly helped us. But even though we have seen these things and heard about them our whole life, we continue to sin. Then we blame God for not answering our prayers. You're right, we have seen God's powers before.
And I see that you're pointing out that we have done many things that do not please God, so we feel God is far away. That's correct. But God is not far away. In fact, even when we continue to disobey God, He still loves us. We still belong to Him. We are like clay while God is a potter who molds the clay. So we need to ask God for forgiveness. We need to be faithful to God, just like how God has been faithful to us all the time. That's right. We need to keep remembering everything God has done for us and keep living for God. Thank you, Isaiah, for this important reminder. This is Jenny signing off and reminding you to remain faithful. Thank you for that breaking news. Now, everything that Isaiah was saying tells us what our big idea for today is. Today's big idea is, I can be faithful like God is faithful. So Isaiah's message is very similar to what all the other prophets had to say. Stop following yourselves and turn back to God. And the thing is, the people of Israel and us too, we keep forgetting who God is and all the wonderful things God has done for us, and we keep trying to go our own way, and we keep disobeying God. And what Isaiah is telling us is exactly what we just said in our big idea, to be faithful like God is faithful. Just like God can be counted on at all times, that God can be trusted on at all times, as God's people, we also have to be the kind of people who can be counted on. And not just for our friends and family, but by God as well. When we say we love God, our actions have to show that. When we say we want to honor God and worship God, our actions have to follow through with that. So, as you go your separate ways today and as you go through the week, ask yourself, what am I doing today that shows my faithfulness to God? And God will be very pleased to know that you do love Him, not just with your words, but with your actions and with your heart, soul, mind, and strength. Amen? Let's pray. Dear God, we thank you so much for the message that you have given to us through the prophet Isaiah today and through all the prophets this entire month. Thank you for reminding us that even though we disobey you again and again, you are a faithful God who never abandons us, but waits patiently for us to come back to you to ask you to forgive our sins. So Lord, we ask that even though we are human and there's no way we can be faithful exactly the way you are, help us to try. Help us to be faithful like you are faithful. Help us to live our lives in a way that pleases you, that we can be a people of God that can be counted on. We thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. 우리 준비하신 예물 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 우리에게 언제나 좋은 곳으로 채우시는 신실하신 하나님, 베풀어 주신 사랑과 은혜에 감사를 드립니다. 모든 것이 하나님께로부터 왔사오니 이 시간 구별하여 드리는 온전한 11조와 감사의 예물과 성교헌금, 장학헌금, 구제헌금 위에 한없는 복을 내려주시고 어려운 상황 속에서도 믿음으로 드리는 심령에 평강과 소망과 기쁨이 충만하게 하옵소서. 이 예물이 쓰이는 곳마다 하나님의 영광만이 드러나게 하옵시고 하나님 나라가 더욱 확장되게 하옵소서. 늘 물질 앞에 자유함을 주시고 우리의 인생의 가장 최우선은 바로 살아계신 주님인 것을 날마다 우리의 신앙의 고백으로 삶으로 살아내게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 기도드리겠습니다. 온 천지 가운데 살아계시고 역사하시는 하나님 아버지, 주님의 영광이 온 하늘과 온 땅 가운데
높으시며 찬양받으시기에 합당하나이다. 그 영광의 하나님을 송축하오며 아침에 깰 때에 주의 얼굴을 배우니 그 형상으로 만족하오며 새 노래로 주께 나아가길 원하오니 감사와 찬양을 홀로 받으시옵소서. 다 같이 기도드리겠습니다. 온 천지 가운데 살아계시고 역사하시는 하나님 아버지, 주님의 영광이 온 하늘과 온 땅 가운데 높으시며 찬양받으시기에 합당하나이다. 그 영광의 하나님을 송축하오며 아침에 깰 때에 주의 얼굴을 배우니 그 형상으로 만족하오며 새 노래로 주께 나아가기를 원하오니 감사와 찬양을 홀로 받으시옵소서. 이 시간 주께 겸손히 머리 숙여 하나님의 자비와 긍휼을 구합니다. 하나님은 선하시며 하나님께서 우리 인간들을 위하여 하신 일을 말로서 다 형용할 수 없는 크다란 축복이며 은혜입니다. 하지만 우리 인간들이 우매하여 하나님의 행하심을 눈으로 보고 귀로 들어도 도저히 쉽게 믿지 못함을 용서하여 주시옵소서. 하나님께서 독생자를 제물로 주실 만큼 사랑하시고 피로 사신 저희가 매일 예수님의 십자가에 또 못 박고 있는 저희들이 아닌지 회개하는 마음으로 고백하나이다. 저희들의 죄가 너무나 커서 하나님의 얼굴을 볼 수 없지만 오직 주 예수 그리스도의 능력에 의지하여 간구하오니 하늘에서 들으시고 저희의 죄를 사하여 주옵시며 오직 주의 긍휼과 자비에 힘입어 기도하오니 주여 용서하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 하나님의 말씀에 비추어 볼 때에 우리가 살고 있는 이 세대는 과연 말세에 살고 있음을 실감하나이다. 도처에 거짓 선지자들이 일어나 사람들을 미혹해 하고 난리와 난리, 소문이 세상에 널리 퍼져 있으며 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하고 처처에 지진과 기근이 일어나고 있으며 최근에는 코로나 바이러스라는 무서운 전염병이 나타나 온 인류를 위협하고 수많은 생명들이 죽어가는 오늘의 현실 속에서 주님의 재림과 심판의 날이 가까워졌다는 것을 깨닫게 하나이다. 이러한 때에 세상에 온 마음을 쏟아붓고 천년만년 잘 살아보겠다고 물질에만 몰두하는 어리석은 나의 모습이 아닌지 주님의 말씀의 거울 앞에 비춰보면서 회개의 자리에 나아가게 하시옵소서. 지난 모든 순간들과 현재 일어나고 있는 모든 일과 상황들을 온전히 내려놓고 예수 그리스도의 십자가를 통해 주님 앞에 나아가기를 간절히 원하오니 주여 저희들에게 임하여 주시옵소서. 주님께서 임하시는 그 순간 아픔과 고통, 절망과 슬픔, 교만과 아집, 혈기와 분노, 헛된 욕심이 진정 아무것도 아니라는 것을 알게 될 줄 믿기 때문입니다. 주님께서 저희들에게 내 아들아 내 딸아 사랑한다고 하시는 그 순간 저희가 잡고 있던 어떤 것이라도 놓을 수 있는 담대한 믿음을 주시옵소서. 너무 막막해서 앞이 보이지 않는 순간들, 질병으로 인한 육신의 고통, 사람들에게 받은 상처, 거절당한 아픔, 상대적인 빈곤감과 낮은 자존감 등이 이 모든 것이 오직 이 믿음 안에서 순식간에 하나님의 사랑으로 회복되는 것을 알기 때문입니다. 사랑과 치료의 하나님, 두려움이나 불안함 그리고 불편한 것이 참으로 믿음이 없어서 생겨나는 것임을 고백하오니 저희들에게 겨자씨만한 믿음을 더하셔서 넉넉히 이길 수 있는 믿음으로 채워주시옵소서. 그리하여 어려운 여건 속에서도 불평보다 감사가 절로 넓히는 아름다운 교회 믿음의 건속들이 다 되게 하여 주시옵소서. 5년 전에 아름다운 교회를 세워주신 것을 감사드립니다. 코로나 바이러스로부터 지켜주시고 비대면과 얼굴을 맞이하며 대면 예배를 드릴 수 있도록 장소도 허락하심을 감사드립니다. 지난 올 한 해도 주님의 은혜로 살아왔음을 감사드립니다. 응답하신 기도 거절하신 것도 감사드립니다. 건강 주심도 질병 주심도 감사드립니다.
이 모든 것을 되돌아볼 때에 어디 하나 하나님의 은혜가 미치지 않은 것이 없으며 하나님의 사랑의 손길이 닿지 않은 것이 없음을 감사드리오며 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 무엇보다도 오늘도 생명을 연장시켜 주시어서 주께 영광과 찬양과 경배를 드리는 예배자로 세워주심을 감사드립니다. 어려운 여건 속에서도 온 힘을 다하여 아름다운 교회를 이끄시는 이현동 담임 목사님에게 지식과 능력과 건세와 혈정을 채워 주시어서 주의 몸된 교회를 인도하시는 데 부족함이 없도록 말씀 충만, 성령 충만, 기도 충만케 하시사 온 성도가 하나님의 은혜를 사모하며 진리와 함께 승리하는 삶을 살아가게 하시옵소서. 오늘도 주시는 말씀이 송이 꿀보다 더 달게 하옵시고 또한 매일의 삶 가운데서 그 말씀을 깊이 사모하고 묵상하며 기쁨이 되는 축복의 통로가 되게 하시옵소서. 오늘도 이 예배 가운데 불러주셔서 예배드림이 하나님께는 큰 영광이요 저희들에게는 한없는 은혜와 감사가 넘치는 귀한 시간 되게 하옵소서. 언제나 변함없이 우리를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 본문 말씀은 이사야 64장 1절에서 9절까지 말씀입니다. 이사야 64장 1절에서 9절까지 말씀입니다. 원하건대 주는 하늘을 가르고 강림하시고 주 앞에서 산들이 진동하기를 불이 섭을 사르며 불이 물을 끓임 같게 하사 주의 원수들이 주의 이름을 알게 하시며 이방 나라들로 주 앞에서 떨게 하옵소서. 주께서 강림하사 우리가 생각하지 못한 두려운 일을 행하시던 그때에 산들이 주 앞에서 진동하였사오니 주 외에는 자기를 앙망하는 자를 위하여 이런 일을 행한 신을 옛부터 들은 자도 없고 귀로 들은 자도 없고 눈으로 본 자도 없었나이다. 주께서 기쁘게 공의를 행하는 자와 주의 길에서 주를 기억하는 자를 선대하시거늘 우리가 범죄함으로 주께서 진노하셨사오며 이 현상이 이미 오래되었사오니 우리가 어찌 구원을 얻을 수 있으리이까. 무릇 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 잎사귀같이 시들므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다. 주의 이름을 부르는 자가 없으며 스스로 분발하여 주를 붙잡는 자가 없사오니 이는 주께서 우리에게 얼굴을 숨기시며 우리의 죄악으로 말미암아 우리가 소멸되게 하셨음이니이다. 그러나 여호와여 이제 주는 우리 아버지시니이다. 우리는 진흙이요 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이니이다. 여호와여 너무 분노하지 마시오며 죄악을 영원히 기억하지 마시옵소서. 구하오니 보시옵소서 보시옵소서. 우리는 다 주의 백성이니이다. 아멘. 할렐루야. 성도 여러분 반갑습니다. 지난 땡스기빙 연휴 잘 보내셨습니까? 예, 오늘은 특별히 저희 교회 새벽 예배 때도 귀한 말씀을 전해주셨고요. 아름다운 교회 협동 목사님으로 수고하시는 우리 문혜자 목사님께서 대강절 첫째 주일 주일 말씀 전해주시도록 하겠습니다. 여러분 많은 은혜 받으시기를 바랍니다. 할렐루야. 모두 안녕하시죠? 여호와 이름으로 살롬, 그렇죠? 예. 오늘 하나님의 말씀은 이사야서 64장이 되겠습니다. 1절에서 12절까지의 말씀. 오늘 본문 봉독은 아마 1절에서 9절까지로 알고 있습니다. 자, 오늘의 그 제목으로는 진흙과 토기장이 이러한 것으로 말씀의 은혜를 나눴으면 좋겠습니다. 우리 그 본문의 중심에서 우리가 이렇게 볼 때 저가 여기 제목을 진흙과 토기장이라고 얘기를 했는데요. 진흙이라고 한다면은 누구를 나타내냐면
이스라엘 백성을 얘기하게 되겠죠. 그리고 또한 저희들, 그러니까 하나님이 선택하신 모든 것, 모든 사람. 왜냐하면 저희들은 흙으로 지음을 받았기 때문이죠. 자, 그런데 그 흙으로 지음을 받은 저희들을 전체적으로 만드시고 조성하시는 그분을 우리는 오늘 성경의 말씀 이사야서 64장 8절에 보면 토기장이라고 나와 있는데요. 토기장이를 좀 다른 말로 하면은 옹기장이, 또는 요즘 같은 경우에는 하도 의산이 사자 많이 하잖아요. 그래서 이젠 도에 가 그런 식으로도 얘기를 해요. 자, 그런데 우리가 한번 그 그릇을 만드는 그 과정을 우리가 잠깐 한번 살펴보면 먼저 흙을 고른다고 그랬어요. 이 도예가들은요, 흙을 골라서 그걸 잘 다진답니다. 그 다음에 그거를 다져놓고 그 다음에 틀에 올려서 그 모양을 만들어 간대요. 근데 그 모양을 만들어 갈 때 그냥 만들어 가는 게 아니라 계속해서 물을 묻혀가며, 그리고 또 거기다가 계속 그 옛날에는 손으로 돌리거나 또는 요즘은 그 기계의 발달로 인해서 발로 밟기도 하죠. 그래서 그걸 계속 돌리는 거예요. 돌려서 거기에서 아름다운 그 모양이 나오게 되잖아요. 그러면 그것을 또 어떻게 하냐면 그것을 들고 어디로 가느냐면 불가마 속으로 간답니다. 그래서 거기에 가서 우리가 얘기하는 그 썰튼 온도에 너무 뜨거우면 다 빠개지잖아요. 그래서 쪼개지지 말라고 그 온도도 가장 적절한 온도로 그것을 이렇게 잘 만들어 간다고 합니다. 그렇게 해서 아름다운 도자기의 모양이 나왔다 싶으면요, 또 그것을 어떻게 하냐면 그 최종적으로 이 도자기가 내 눈에, 즉 그 토기장의 눈에, 옹기장의 눈에 아름다운가 아름답지 않은가를 다시 한번 그 최종적인 선별을 한답니다. 그래서 거기에서 예쁘게 구워서 또 아름다운 색칠까지 해서 나온 그 도자기, 아마 저희들의 비전문가의 눈으로 볼 적에는 아마 그게 그거 같을 거예요. 그런데 그 보시는 눈의 각도에 따라 굉장히 다르다고 해요, 그 도자기가. 그래서 그 도자기를 가지고서는 잘 보고 마음에 들지 않아. 그럼 어떻게 하신 줄 알아요? 망치를 들어서 그 도자기를 쾅 하고 깨튼다는 것이죠. 와, 제가 그것을 생각하면서 오늘 진흙으로 빚어진 저희들, 그리고 그것을 통해서 계속해서 고진감래라고 하죠. 많은 것으로 시간을 들이고 그 다음에 거기에 정성을 들이고 그렇게 해서 만들어진 그 도자기를 마음에 들지 않기 때문에 깨버린다, 버린다라고 하는 그 생각에 좀 머리가 띵 하더라고요. 우리가 아기가 엄마 뱃속에 나올 적에 그렇대요. 왜 우느냐면 갑자기 그 환경이 달라지고 그리고 태주를 통해서 그 엄마와 관계가 떨어진다고 생각하며, 그래서 그 사람과의 관계가 단절된다는 것 때문에 아기가 처음에 앙 하고 울고 나온다라는 거죠. 그것이나 이것이나 비슷한 것 같아요. 그 깨어지는 아픔. 자, 오늘 그것을 통해서 하나님께서 이사야를 통해서 하시고자 하는 말들을 너무나 적절하게 표현을 했던 것 같아요. 그래서 여기 보면은 이사야는 이 백성들의 그 여러 가지 고난과 그 아픔을 어떻게 만져주고 하나님께서 원하시고 바라시는 그 때에 저희들이 회복의 관계와 또 하나님과의 아름다운 관계를 말을 해줘야 되는데 어찌할 바를 몰라서 진짜로 가슴에 치며 울었던 그런 선지자인 것 같습니다. 자, 그래서 오늘 이사야서 전체를 이렇게 보면은요, 지금 보면 이사야서 3부로 계속되면서 40장에서 66장까지 이루어지는데요. 그 구약 속의 신약으로 불리며 선택받은 이스라엘 백성과 하나님의 관계 회복, 그리고 구원받은 자들이 복된 미래의
대한 예언을 이야기를 하고 있습니다. 특히 이사야 선지자는 이스라엘 백성들의 그 구성이 그때까지 너무나 다양했어요. 왜냐하면 이스라엘이 남유다까지 해서 망하면서 유대에 남은 사람들이 있었고요. 그 다음에 포로로 갔다 다시 귀환된 그룹이 있었고요. 그 다음에 또 살 것 때문에 또는 여러 가지 상황을 통해서 유다에 머물지 않으면 안 되는 사람들까지 포함해서 더 나아가는 이스라엘 성전과 그리고 그 옛 성읍을 다시 재건축하는 과정에서 그 많은 사람들이 필요했잖아요. 그 사람까지도 전부 다 유대로 돌아와서 그러한 전체 그 동원됐던 그런 모든 사람들까지 그 인구 구성이 그렇게 돼 있다고 볼 수가 있습니다. 그래서 이들이 올 때 그냥 오십니까? 아니죠. 우리가 솔로몬이 그 여인을 데리고 왔을 때 여인 혼자서 왔습니까? 아니죠. 그들이 섬기는 신들이 있었잖아요. 마찬가지예요. 여기에서도 그들이 이 나라로 오면서 그냥 온 것이 아니에요. 여태까지 포로 생활을 통해서 그들이 다문화 상태 그리고 다신론적인 사고를 가지고 이제 이 땅에 왔었거든요. 그래서 이 땅에 온 이 사람들이 진짜 얼마나 마음의 혼돈과 신앙의 갈림길과 그리고 무질서와 그리고 또한 강한 자들이 살아남을 수 있는 그런 체계 안에서 진짜 그리스도 또는 여호와 하나님만이 유일 신이시며 이 세상을 지배하며 세계 역사를 이끌어간다라고 하는 그러한 것들을 그래서 우리는 그 하나님 앞에 어떻게 해야 될 것인가를 다시 한번 생각하기를 바라는 이사야의 간절한 마음으로 오늘 64장 1절에서 12절까지를 이야기를 하고 계십니다. 이사야 선지자는 이야기하기를 뭐라고 얘기했냐면요. 이스라엘 백성들이 너무나 오랫동안 여호와 하나님을 배반했다고 했습니다. 즉 우리가 죄 중에 거할 때 죄를 알지 못한다 그러잖아요. 죄 밖에 나왔을 때 죄를 알듯이 죄 중에 거할 땐 그게 죄인지도 모르고 아주 무감각해져가는 그런 상태의 사람들을 이사야는 진짜 하나님의 그 말씀의 힘으로 그들을 새롭게 하기를 원했던 것입니다. 그래서 맨 처음에 우리 64장 5절 7절에서 주의 선대하심을 배반한 이스라엘 백성의 죄악과 패역에 대한 고백을 하기를 원했어요. 진짜 우리의 죄의 가장 기본적인 것은 내가 죄 졌어. 자백하는 게 형사들이 죄인들을 입건해서 처음에 얘기하는 것이 죄가 무엇이냐. 네가 그렇게 했느냐 안 했느냐라고 하는 그 자백이 굉장히 중요한 거잖아요. 마찬가지잖아요. 우리도 그리스도 예수 안에서 저희들이 잘못된 많은 것들 이스라엘 백성들이 여호와 하나님만을 모셔야 되는 그 마음의 생각 속에 다신적인 생각으로 가득 차서 그리고 물질관으로 가득 찬 그러한 사람들의 마음에 하나님께서 오시게 해야 되잖아요. 그래서 회개를 통한 용서를 구했다고 이렇게 보고 있습니다. 그 다음에 64장 8절에서 12절까지 우리가 보면은 이스라엘 백성의 그런 패역에도 불구하고 끝났어. 아까 우리가 도자기를 만드는 그 도예가가 너무나 마음에 안 들었을 때 그걸 망치로 꽉 깬다고 얘기했잖아요. 그런데 깨고 끝나는 것이 아니라 다시 한번 바라보고 그 흙을 다시 빚는 그 토기장의 모습에서 저희들을 깨어진 저희들을 다시 한번 하나님께서는 섬세하게 고르시고 만드시고 다시 재건축하시고 다시 조성하시는 그런 하나님의 자비를 알아야 된다고 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 창조주로서 비천한 저희들, 자 피조물 된 저희들이 대한 그 하나님의 넓으신 사랑은 저희들이 감히 상상할 수 없다라는 거예요. 저희들이 그렇잖아요. 우리들의 자녀들. 제 딸도 지금 30 넘었잖아요. 그런데 제가 가끔 무슨 얘기를 하면은 그런 얘기를 해요. 엄마, 난 베이비가 아니야. 나는 이제 국민학교에 되는 학생이 아니라고.
근데 내 눈에는 어려 보이고 내 눈에는 아직도 어린애처럼 보이는데 어떡할 거냐고요. 그 하나님의 눈과 마음이 그렇다라는 거예요. 그래서 오늘 여기에서 하나님의 사람들이 그 비천한 가정에서 주님께서 깨시는 것과 같지만 결코 그는 깨고 끝나시는 분이 아니심을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 진짜 우리가 그 하나님의 은총, 그 구원은 우리 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범했다고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 영광에 이르지 못한다고. 그렇게 보면 진짜 우리의 원죄, 이 원죄라고 하는 것이 뭡니까? 믿지 않음이잖아요. 믿지 않는 것이 원죄라는 거예요. 우리가 너의 신, 너를 조성하고 있는 그 모든 실제의 한 분, 그 한 분은 그리스도 예수 한 분이라는 것을 믿어야 된다는 거예요. 근데 믿지 않고 있잖아요. 믿는다고 하면서 엉뚱한 짓들 우리 너무 많이 하죠. 자, 그런 부분에서 우리가 사도 바울은 그렇게 얘기하고 있어요. 세상에는 죄가 없는 사람이 없어. 근데 문제는 뭐냐면 오늘도 이사야가 얘기하는 그 회개를 통해서 주님 앞에 납작 엎드려야 된다라는 거예요. 준비되셨습니까, 여러분들은? 자, 그 다음에 우리 계속해서 원죄뿐만 아니라 자범죄 많이 있죠. 하나님의 말씀 속에 살아가다 보면 또는 살아간다고 하면서도 저희들이 인간의 한계를 느끼기 때문에 저희들은 다 완전할 수가 없잖아요. 그래서 그 완전하지 못해서 저희들을 하나님께서 끊어버린다면 저희들은 너무나 슬픈 존재들로 변해버리죠. 근데 거기에서 끝나지 않는다라는 걸 믿으시기 바랍니다. 어떻게 해야 되냐면 만일 요한일서 1장 9절에 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로워서 우리의 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하신다고 얘기를 하고 있어요. 또 한 가지는 그러한 모든 의나 그러한 행동이 저희들의 그 어떠한 완벽한 삶 속에서 보여주는 그 어떤 것 때문이라고는 얘기하고 계지 않으세요. 왜냐하면 로마서 3장 28절에 얘기하듯이 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻은 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라라고 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 하나님과 죄인된 우리 사이에 화목을 이루실 유일한 중보자 예수 그리스도를 통하여 우리의 죄를 대속해 주시기 때문에 그 대속하심 뿐만 아니라 그분이 하늘 보좌 우편에서 우리의 연약함을 도우시며 간구하시는 그 무한한 사랑을 우리는 의지를 해야 된다고 믿습니다. 또 비록 우리가 하나님의 사랑과 그 은혜 아래 보호를 받고 있는 성도라고 해서 우리가 늘 편안하고 안전한 삶을 살아가고 있지는 않아요. 그래서 우리는 불평 하나 없이, 의심 하나 없이, 근심 걱정 하나 없이 살아갈 수 있는 존재들이 못 되잖아요. 그렇죠? 자, 그래서 부부간의 갈등이라든지 자녀들, 또 일가 친척들, 그리고 이웃, 그리고 직장의 동료 등 또 수없이 많은 그러한 갈등, 번민, 근심, 걱정거리를 갖다 주는 그런 매개체들이 있기 때문에 저희들이 늘 평안하지 못하다라는 거. 그래서 이런 문제에 오면서 저희들이 어떻게 해야 될까라고 하는 그 방법에 대해서 우리가 한번 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 모든 관계에서는 문제가 오직 나를 빼는 상대방들의 잘못일 뿐일까요? 내가 아닌 다른 사람, 내가 아닌 타인, 저 사람 때문에, 저 때문에, 그 때문에 그렇게 얘기할 수는 없지 않습니까? 그렇죠? 그래서 이 모든 관계에서 오는 문제가 그들의 잘못만이 아니다라는 것을 우리가 인정을 해야 되잖아요. 때로는 자신의 잘못된 그 생각으로 늘 남 탓을 많이 하잖아요. 그래서 비난하고 공격하고
그렇게 하다 보면 서로에게 뭐만 남아요? 상처만 남게 되잖아요. 그래서 그 관계의 그 깨짐이 너무나 빈번하게 이루어지잖아요. 그래서 매사에 형통한 삶을 살아간다라는 것이 사실 너무나 어렵다라는 거죠. 그래서 오늘 이사야 선지자는 그 국가적인 그 어려움보다 개인의 어려움, 그리고 백성들의 잘못됨을 여기에서 직면하는 문제로 더 크게 봤다라는 거예요. 그래서 우리가 그 자녀의 잘못이 부모의 잘못이라고 얘기하잖아요. 불량 소녀들, 소년들의 그 뒤에는 누가 있다고요? 부모들 때문에, 가정이 있기 때문에. 그렇게 본다면 우리 이사야가 볼 수 있는 이 방법 중에서도 그는 국가나 그 대기업이나 또는 그 어떤 한 사람을 실체를 보지 아니하고 그 백성들 하나하나를 주님 앞에 돌아오게 해야 되겠다라고 하는 그런 강한 의지가 있었다고 저는 그렇게 믿어야 될 것 같습니다. 그래서 여기 그 5가지의 이사야가 기도한 그것이 있는데요. 지금 첫째로 하나님 앞에 죄를 고백을 해라. 솔직하게 고백을 해라. 내가 하나님을 등한시하고 하나님을 업신여기고 내가 하나님이 없는 것처럼 살았음을 솔직하게 고백하라고 여기에서 얘기를 5장에서 7절에서 그렇게 5절 7절에서 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그다음에 둘째로는 절대 주권자이신 하나님을 인정하라. 자, 첫 번째는 뭡니까? 고백하라. 두 번째는 뭐라고요? 인정하라고 얘기를 하고 있습니다. 이것이 8절의 말씀입니다. 그 다음에 셋째로 용서하심과 구원해 주심을 믿으라고요. 의심하지 말라고요. 내가 하나님 앞에 잘못했어요. 주님, 저에게 다시 한번 기회를 주세요. 또는 하나님, 주님 뜻대로 살아갈 수 있는 성령께서 저를 인도하게 해달라고 제 마음을 열고 내 마음의 모든 것들을 내려놓을게요. 라고 그렇게 하라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 그렇게 하면 그 다음에 하나님께서 반드시 구원을 해주시고 용서를 해주시는 것을 확실하게 믿으라고 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그 다음에 넷째는 자신의 의가 아닌 하나님의 긍휼과 그의 사랑에 호소하라는 거예요. 그래서 우리가 눈먼 자들, 우리 신약성경에 나오죠? 주 예수여 부르면서 저를 고쳐달라고 하는데 거기에서 뭐라고 하냐면 저에게 자비를, 긍휼을 베푸소서라고 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 내가 이렇게 빌고 내가 이만큼 주님 앞에 기도했는데 왜 나의 기도는 들어지지 않는 겁니까? 라고 할 필요가 없다라는 거예요. 왜냐하면 내가 아무리 많이 했어도 그것이 하나님의 방법과 하나님의 때가 아니라면 아직까지 그대로 끌고 갈 수밖에 없는 것이 저희들이라는 것을 잊으시면 안 되겠죠. 그 다음에 또 5째는 궁극적으로 하나님께 이러한 기도의 응답을 통해서 하나님께 영광을 돌리라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 우리 삶의 여정에서 참 많은 기도의 방법들도 있고 또 여러 가지 많은 이야기들도 있고 신앙에 승리한 사람들의 많은 간증들도 있어요. 그런데 문제는 그러한 모든 간증이 나의 간증이 아니라 남의 간증이 아니라 나의 간증이 돼야 되는 거잖아요. 그리고 또 하나님과 나와의 관계 안에 회복이 필요한 거잖아요. 그래서 오늘 이사야가 얘기하는 그 5가지를 첫 번째 인정하라고요. 고백하라고요. 두 번째는 고백을 했으면 인정을 하라는 거예요. 왜냐하면 그렇게 해주실 전지전능하신 하나님이시기 때문에. 그 다음에 세 번째는 용서해 주시고 구원해 주심을 확실하게 믿고 넷째는 내가 잘나서가 아니라는 거죠. 내가 이렇게 하면이 아니라 내가 이렇게 한다 하더라도 주님께서 주님의 마음이세요. 토기장이의 마음이세요. 우리들의 마음이 아니라는 거예요. 우리들의 때가 아니라는 거죠. 그렇죠? 자,
그렇게 됐죠. 그 다음에 하나님께 영광을 돌리는 것은 우리는 하나님의 영광을 얼마나 많이 가로채고 삽니까? 너무나 적은 거에서부터 나의 자랑이 얼마나 많이 나옵니까? 참 회개할 것이 많은 그러한 짐스러운 존재들인 것 같아요. 어쨌든 오늘 이 말씀의 속에서 저희들이 다시 한번 하나님께서 승리로 이끄시기에 또 승리할 수 있도록 하는 방법을 이사야 선지자를 통해서 기도는 이렇게 했으면 좋겠다고 하나님께서 이야기하시는 방식을 선지자 통해서 가르쳐 줬기 때문에 저희들도 이 기도의 방법을 유지해서 그대로 따라하면 어떨까라는 생각이 듭니다. 자, 그래서 우리가 이 이사야서 64장 1절에서 12절 전체적인 말씀을 보면서요. 제일 먼저 우리는 그리스도 예수를 믿는다고 하면서 진짜 나는 하나님께 전적으로 의뢰를 하고 있는가? 두 번째로는 하나님의 뜻을 거스리는 불이나 어떤 그러한 분노를 보면서도 그런 것에 우리가 불의를 나타내며 분노하고 있는가라는 거. 그 다음에 또 나는 나의 존재와 소유물까지도 모두 주님이 주인이심을 인정하며 살고 있는가라는 것을 다시 한번 생각을 해야 되는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 말씀 속에서 진짜 회개를 촉구하는 것들, 또 그 회개에 대해서 용서를 구하는 것들, 그리고 우리들의 삶 속에서 매일 주님을 인정한다고 하면서도 이것까지만 항상 여기까지만 하고 거기를 넘어서지 못하는 그러한 리밋이 있다고 한다면 오늘 이 시간을 통해서 여러분들 다 놓고 그 리밋을 지워줘 버리세요. 그리고 이제 11월 말이 되고 이제 12월 달이 돼 가고 있지 않습니까? 2020년을 마지막 마감하면서 그 마감 전에 그래도 하루라도 먼저 주님 앞에 나의 마음과 나의 생각을 다시 한번 재정리하겠다고 한다면 하나님께서 기뻐하실 것 같아요. 그렇죠? 자, 이 시간 우리 이런 말씀을 배경으로 해서 우리 다 같이 기도하십시다. 우리 다 같이 눈을 감고 다시 한번 생각해 보죠. 하나님 아버지, 이 시간 저희들 삶 속에서 여태까지 주님을 믿고 주님만을 의지하며 또 그분을 인정하며 살았는지 생각하는 놀라운 시간이 되기를 원합니다. 그래서 2020년 저희들이 생각하지도 못했던 많은 일들이 왜 또 어떤 고난이 저희들의 닥칠 때는 왜 나에게만 이라고 우리는 얼마나 불평불만을 했던 그런 시간들이 얼마나 많았는지 이 시간 하나님의 말씀 안에 하나님이 사랑하는 그 백성, 주님께서 지으신 그 백성들이 마음을 다하고 성품을 다해서 주 여호와를 사랑하는 마음을 가질 수 있도록 주여 역사해 주시옵소서. 오늘도 하나님의 놀라운 사랑이 오늘 이 예배 가운데 거하는 모든 분들 위에 지금 성령께서 임하심을 믿습니다. 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 이제는 우리를 구원해 주시고 구속하여 주신 그리스도 예수의 은혜와 신실하게 변함없이 저희들을 향해 사랑으로 함께 하시는 하나님의 넓으신 사랑과 그리고 성령의 교통하심이 오늘 이 예배를 통하여 주님 앞에 다시 서고자 그래서 토기장이 되신 하나님 앞에 무릎을 꿇고 가슴을 조이며 주님에게 붙들리게 해달라고 하는 그런 감화 감동이 지금으로부터 영원히 함께하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.